दोस्तों हफ्तावार गतिविधियां ते समीक्षा ये प्रोग्राम लैके एक बार फिर तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ। मैं अरविंदर भट्टी। दोस्तों इस प्रोग्राम च असी पिछले एक हफ्ते च वापरियां कुछ घटनावां ते कुछ खबरां ते चर्चा करते हैं तो इन्हां ते चर्चा करन लई साडे कोल कोई विशेष मेहमान होंदे हैं ते अक्सर पंजाब दी अहम शख्सियत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जतिंदर पन्नू जी साडे नाल होंदे ते अज भी पन्नू साहब साडे नाल ने। पन्नू साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गल असी करते हैं एक हफ्ते दीयां गतिविधियां दे, पर एक हफ्ते तो जो कुछ हो रहा है वो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। किसान अंदोलन ते किसान अंदोलन सिर्फ यही खबर मेन सुर्खियां बनती पिछले रोज़ एक हफ्ते तो खबर की शुरुआत प्रोग्राम की शुरुआत असी इस खबर तो ही करते हैं। पन्नू साहब किसान अंदोलन कित्थों तुरया ते कित्थे तक पहुँचा, थोड़ा जिहा चानना पाओ जे ये ना तुरदा जी ते चंगा सी। हालात इस तरह के बने जी कि भारत सरकार ने एक कानून पास कर दिता, दूजा करता, तीजा करता, इकट्ठे तीन कर दिते जी। पहला आर्डीनेंस जी फिर आर्डीनेंसां दे बिल बना के पार्लीमेंट दे विचों बहुत संमति नाल पास करा ले। जी ये कहते हैं किसानां दा भला करना, जी किसान कहते हैं कि ये बिल भला करन वाले नहीं, साडा नुकसान करन वाले आ। जी जिन्हां दा तुसीं भला करना जी जे वो कहते हैं कि साडा भला करन वाले नहीं तो तुसीं इन्हां ते मुड़ विचार कर लो जां उन्हां नूं बिठा के समझाओ। जी सरकार ने समझाया नहीं, सरकार ने बुलाया नहीं, जी सरकार ने पास करता। पास करता इन्हां एजीटेशन शुरू कर ली, जी एक महीने तो वध एजीटेशन चल के सरकार ने बुलाया नहीं। जी फिर जदों वेख्या हालात खतरनाक हुंदे उदों बुलाया तो अफसरां दे सराहणे बिठाता। जी वो उठ के तुरया जी असीं अफसरां नाल गल काहदी करनी, अफसर तां करिंदे हुंदे आ, तुसीं जी। मंत्री को बैठो नाल। जी जी अगली बारी मंत्री नाल बैठे 8 घंटे मीटिंग हुई, जी कहंदे बहुत वधिया मीटिंग है। बहुत वधिया कहण नाल तां नहीं ना सरदा। जी उदों अगे चाहिदा सी कि ਉਹਦੇ मगर दूजी मीटिंग रखते, तीजी रखते, मसला कोई निबेड़ सिट्टा निकलदा निबेड़िया नहीं गया। जी ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਗੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ जी ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जी ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ। करता सी 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। जी ਫਿਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा बैठे भी नहीं, पहला एक दिन संघर्ष चलता रहा हरियाणे चों लंघण दा। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, जी ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। जी ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ 25 ਨੂੰ ਤੋਰਤੇ ਸੀ जी ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, जी जी ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ। जी ਪਰਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ जी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ मुंह ਪਵਾਇਆ, मोड़िया। हाँ जी ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। जी जी ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। जी जी ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ। जी 3 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ 5 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 5 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, जी हाले भी चल रही है। ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। जी ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, जी ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। जी ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, जी ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। बिल्कुल ठीक। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, जी ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। जी ਪਰਸੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, जी ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। नाराज हो जाएगा। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨੇ जी उन्होंने फिक्र नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। जी ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। जी ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਝੋਨਾ जी ਉੱਥੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 850 ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। जी जी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਲੀ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਸੋਂ ਨੂਰਪੁਰ, ਤੇਜਾਸੋਂ ਆਲਮਪੁਰ, जी ਬੰਤਾਸੋਂ ਇਸਲਾਮਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ जी ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। 1888 ਉੱਥੇ 900, ਇੱਥੇ 1888। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ जी ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी जी
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਜੀ ਸਭਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਜੀ 312 ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, 78% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਾਣੀਆਂ 2-3 ਫਲਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਦਲੋ ਇਹ ਬਦਲੋ ਇਹ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਤੇ ਅਖੀਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੁੱਚਰ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛਿੜ ਗਈ। ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ, ਜੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਕੜ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਠਰਮਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ 1967 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ 53 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ, ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜੀ। ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਲੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਜਥਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਆ। ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਰ ਪਈ ਗੱਲ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ Suspend ਜਾਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਅੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਮੰਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਉਹਦੇ ਕੇ। 'ਚ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਣੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਨੇ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ, ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਆ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ, ਜੀ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜੀ
ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਜੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਜੇ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਜਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਜੀ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੀ, ਉਸ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਖਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇਵਗੌੜਾ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਵਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਚੰਦਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਮੈਂ 1982 83 ਚ ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ 92 93 ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ
ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਢਾ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਬਣਾਏ। ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 85 86 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਡੰਗੋਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆ। ਜੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਪੜ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਕੁੜੀ ਗੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੱਗੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭੜਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭੰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲਸ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਸੱਜਣ ਸੋ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਰ MLA ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਨੌਲੀਏ, ਖਰਾਬ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਖੂ? ਉਹ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 12 ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ MLA, 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਉਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਨੁਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1992 ਦੀ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ 1962 ਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ 5-5 10 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ 63 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ। 63 ਚੋਂ 10 ਕੱਢ ਦਿਓ, 53 ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਕੜਾਕੇ ਵਾਲੀ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਸੁਝਦਾ ਭਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। 2 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਦੋਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਜੀ ਤੇ 117 ਜੋ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜੀ, ਪਰ 20 ਨਾਲ ਵੀ 20 ਪਜਾਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਭੱਲ ਪਚਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 9 ਜਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 9 ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 9 ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਾ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹਿਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਹਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਏ ਦੇ ਮਗਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 9 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ 3 ਵੀ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਜਾਨਬੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 9 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਂ ਨਿਖੜਦਿਆਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਝਾਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ PIA ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਤਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ 27-28 ਦੇਸ਼ ਨੇ।
ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਭੇਜਿਆ ਜਰਮਨੀ, ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਤਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਲਟ ਜਾਲੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜੀ ਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ। Ban ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27-28 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।